जय श्री राम। जय श्री देखियो फेर गोटे आज अचानक मालिकार गोटे पढ़ुची तत्व एत तो व्याख्या करी जदि जो मैंने तत्व नहीं थो देखो से कथा गुड़ा बुझीपार ज्योति घरे लय रखिबे रखिले हेबुटी अजरामर आबाड़ दर्शन करू खेलुबू संसार आमे तो ज्योति घर को लय रखती प्रथम देखो जमी बुढ़ियाणी जाल भाया सब गोटे दृश्य आसे समस्त भी आसते से आबाड़ बोली कहते आकाश पाताल भेदिबू भेद नथिबो किछि 49 तोते घेरिले घटे नपारे पशी माने 49 जो घुटिब तोते मारी पारिबो ना उदयरु जेबे अबना बनान तू करिबू अबाड़ भूमि रे बसी तू हाट बाट करिबू अबनाटा को एठिया बुझे हबो ना बहुत लोक अबना पवन को जदि बुझ बुझ कि तार प्रकृत अबना भी अछि हला फुक्का बंध लीला लहरी सदा लागी अछि पाषाण होइले क्षणके तरल जे हुई जदि तुम जिते अहंकार हो भी तुम अहंकार रहा हेतु रखिले पुनरे जाजनग्रे बसबू जदि हेतु रखू जाजनग्रे बोले त्रिकुटर जो ब्रह्म भितर जो जगह रहा जाजनग्रे बोली कहु हेतु रखिले पुनरे जाजनग्रे बसबू काउरी मंडल मध्य लीला खेला देखू इला पियला सुषुमना जे जड़ी रही सबु निराकार खेल ज्योतिमणि रही गुरु सेविले अवश्य आशा पूर्ण हो शून्य खेलकर पुनरे नेत्रत्वर देख ये शून्यर खेलटा तू देखिपार शून्य आसुची पुनरे शून्य जाई खेलुची गुरु अनादि आबाड़ ज्योति घरे मिशुची अति विचित्र लीला तार देवे नुहे गोचर केमत से भेद पाइबू बुझा मो आगर जे एटा जदि आमे त्रिकुट भीतर देखा ये सब हूँ देवपुर बुझे लगे जो स्वर्ग जो कल्पना कराई ये त्रिकुट तले कराई अर्थात आम जो सप्ताह कथा कहते ये सब देवपुर कथा सुख संसार कथा कहु गला अर्धमात्रा तही रही ध्वनि जाग निरते केमते ता संगे खेलू कह गुपते मते जो अर्धमात्रा रहिले जे सेठी तू केमिति जाइपर से कथाटा तू मत कह जाचु मु तो से सूत्र तुमको काउरी मंडल भेदिले ज्योति भेट पाइबू सदगुरु सेवा करिले भगु पारि हुई मन को तैयारी कही चैतन अलेख फुका बंध बंध बांधिले होई पारु विवेक यदि फुका बंधु को बांधि पारिबू ताले फुका बंध को यदि बांधि पारिबू ताले तते विवेक प्राप्त हो अर्थमात्रा पर बिंदु जे बास करिअछई कही अचुति ठिकणा कले सकल पाए ताले अर्थ मात्रा पर जो बिंदु रही ताकू जो तू ठिकणा करू ताले तू सकल पाइजु रास्ताटा कहले रास्ताटा कहले तमें सब कही इणा पिणा सुषुमना जड़ी रही सबू निराकार खेल ज्योतिमन जे ये सबू तत्व भितर कही ये निराकार को ध्यान करदे ये समस्ते लाइन पड़े आस तेणु जदि तत्व नहीं थो बुझीपार जदि न बुझीपार तो विवेक कथा बुझिल अर्धमात्रा कथा बुझिल जिते विवेक आम भर जागृति हम से तुम अर्धमात्रा कथा जापर ये जो विवेक कथा जो कहुच्छी बड़ कथा सब कहते प्रकृत संसार आम जेते कह भगवान हूँ से विवेक भगवान कहले विवेक बा विचार जोटी विवेक अच्छी विचार अच्छी से ही भगवान कहुए अन्यत्र दृश्य जहाँ तुम्हें नाम कह आदर कि ना केवल विवेक विचार ही तुमको भगवान कर तोड़ से विवेक विचार तुम भाग्यदाता हम तुम्हें कौन कर्म करछ किए जन बसिक तो फल दौनी तुम्हें तुम भाग्यदाता तुम जो भाई कर्म कर तुम फल सेमती लाभ कर मुझे गोटे कथा कहूँ जे केमती गोटे कलिर शेष समय कथा मुझे कहूँ सब जे संभव नुह ये जो महापुरुष सब आसिले धर कलिजुगर भी जी महात्मा गांधी हूँ विवेकानंद हूँ रामकृष्ण हूँ जिते महापुरुष कलिजुगर आसु प्रकृत केते जन से बदल केते जन से बदल पारे महापुरुष देख से बाणी कहते केते जन बदल कलिजुगर सेमती तो बदल पारि ना कलिजुग आहरी महाघोर कलिकी जाऊँ महापुरुष आसुँच
ବାଣୀ ବି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଦଳୁଛି କିଏ? ସେମିତି ବି ବଦଳୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ବଦଳୁଛି କିଏ? ମାନେ ଯୁଗର ବା କାଳର ପ୍ରଭାବ କଳିର ଏତେ ରହିଛି ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ବି ଏଠି କାମ କରୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ରାମ ଅବତାରରେ ଯେଉଁ ରାମ ଆସୁଥିଲେ ବୋଧେ ଆସିଲେ ଆଉ ପାରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସତ ବାଟକୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଘାର ସେମିତି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦେଖ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଥରେ କବିରଙ୍କ ପାଖକୁ, କବିର ବି ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏ କଳିକାଳ। ସିଏ ତ ଆତ୍ମାବିତ ଥିଲେ, କେବଳ ଆତ୍ମା କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଧାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସମାଧାନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ବୁଝି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସିଏ ଆଉ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଭିତରେ କହି ହେବନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇଗଲେ ଶେଷରେ ରହିଲେ ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା କବିରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜମା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ସବୁଦିନେ ଝଗଡ଼ା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି ଘର ସଂସାର କରିବୁ? ତେଣୁ କବିର କିଛି କହିଲେନି। ସେତେବେଳେ ଦିନ 4ଟା ଖଣ୍ଡ ହେବ। ସେ ତାର ସେ ଦିନ ବସିଛନ୍ତି, ଏ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କ'ଣ। ସେ ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଶୁଣୁଛ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନା ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଆଣିଲ। ସେଠୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଆଣିଲେ। ସେ ଦୀପଟି ଜଳେଇ ଦେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ। ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ଇଏ ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଏଠି ଦୀପର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦୀପଟା ମାଗିଲେ ସିଏ ବି ଆଣି ଦୀପଟା ଦେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଦୂର ବାଟ। ସେ କହିଲେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ବସ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 3ଟା ଗ୍ଲାସରେ କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଲେ କାହାକୁ, ମାନେ କବିରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ 2 ଗ୍ଲାସ୍। କବିର ଆରାମସେ ପିଇଦେଲେ, ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଥୋଇଦେଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପିଅନ୍ତି କ୍ଷୀର ଆଉ ପିଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଯେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଚିନି ବଦଳରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଲୁଣ, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ପିଇ ଦେଇକି ବସିଲେ। ସେ ତାକୁ ପାଟି ପୁରଉଥାନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ। ସବୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଢୋକ ଢୋକ କରି ପିଇକି ଥୋଇଲେ। କିଛି ବି କହିଲେନି। ତାପରେ କହିଲା ମାସେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଆମେ ପଳେଇବୁ ବହୁତ ବାଟ। ସେ କହିଲା ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହିସାରିଲିଣି। କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେଉଁ 2ଟା କଥା କହିଲି ଏଇ କଥା ଆଉ। କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଟିକେ। କହିଲେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଛି, ମୋର ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲି ଦୀପ ଲଗେଇକି ଆଣି, ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଛି କି ଦିନରେ ଦୀପ କ'ଣ ହେବ? ପଚାରିଲା କି? ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ମୋର ନେଇକି ଦେଇଦେବି। ପଚାରୁଛି କି ମୋତେ ଏ କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଆଣିଲା। ତମକୁ କେମିତିଆ ଲାଗିଲା? କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଲାଗିଥିବ ଆମକୁ ସେୟା ଲାଗିଲା। କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଆରାମସେ ପିଇଦେଲି, ତମେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ତୁମେ ଝୋକଟେ ପିଉଛ, କାରଣ ତୁମେ ଲୁଣିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏ କଥା କହୁଛି କି ଯେ ଚିନି ଜାଗାରେ କାହିଁ ଲୁଣଟା ପକେଇଛି? ମୁଁ କହୁଛି କି? ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି କି? ନା ତାକି ପଚାରୁଛି କି ତୁମେ କାହିଁ ଲୁଣ ପକେଇଲ? କହିଲା ନା କହୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା ଏଇ ହେଲା ସମାଧାନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିବ ସ୍ୱାମୀ ତା ଦେହରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବ, ବିରୋଧ କରିବ କ'ଣ ତାର ଚାହୁଁଛି କରୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଚାହିଁବ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିବନି। ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାର ପୂରଣ କରୁ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏଇ ସମାଧାନ ଭିତରେ ଯିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଧରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଭଲ ଲାଗିଲା କଥାଟା ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ ପରେ ହାରାହାରି ମୋ ପାଖକୁ ସେଇଭଳି ସମସ୍ୟା 20ଟା ଆସିଛି। 20ଟା ସେଇ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। 20ଟା ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ 20 ଜଣ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଡାକୁଛି। କୌଣସି ଗୁଣରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ କମି ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ। କିନ୍ତୁ 20 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଅନ୍ତି। ମଦ ପିଇବା ସହିତ
ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାଂସ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିବେ, ନହେଲେ ମାଡ଼। 20 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର କହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କହୁଛି, ଗଞ୍ଜାମ କହୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର କହୁଛି, ଜଗତସିଂହପୁର କହୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଆଡ଼ୁ 20ଟା କେସ୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଏଇ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ କବିର ଦେଲେ, ସେ କବିର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣକୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମାଧାନ ହେବ କି? ସମାଧାନ ସେ ସେତିକିବେଳେ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଧର୍ମପରାୟଣ ହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ମାରୁଛି, ମାନେ ବାଡ଼ଉଛି, ପୁରା ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବି ବାଡ଼ଉଛି। ରାତି 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ଜବସ୍ତ ଉଠେଇକି ମାଂସ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଲୁଗା ଛାଡ଼ିକି ତତେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ମଡ଼ା, ନେକେଡ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କେଉଁ ଗୁରୁ ତାକୁ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବ? କରିପାରିବ କି? ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ କୁହ? ଆମକୁ କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ। ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ କି ଏଠି? ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ। ସେ ତ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଯେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କେମିତି କହିବୁ? ଆମେ ତ ଧର୍ମପରାୟଣ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ଭଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣ ଆମକୁ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏଟା ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କବିଙ୍କର ଶୁଣିଲା ପରେ ଭାବୁଛି, ଯଦି କବିର ବି ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯଦି ଘରୁ ଘରେ ବୁଲିବେ ବି ହେଇପାରିବ? ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଏତେ କଳୁଷିତ ସଂସାର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ, ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଣାମ 20 ଜଣଙ୍କର ସମାନ। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର କେମିତି ସମାଧାନ କରିବୁ? ତେଣୁ ମଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ମଦଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ସଂସାର, ବୁଝିଲେ? ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ 20 ଜଣଙ୍କର ସମାଧାନ କରିପାରୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଇଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼ଉଛି, ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଫଟୋ ପୂଜା କରେଇ ଦେଉନି, ବୁଝିଲେ କି? ସେମାନେ କ'ଣ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ରହିବେ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଭଗତ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ହେବ ହିଁ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ରୋଗଟା ଭଲ ହେବନି, ଅଙ୍ଗଟା କଟା ହେବ ନା ନାହିଁ? ମୋ ପାଖରେ 20ଟା। ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ା କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କଥାଟା ସତ୍ୟ। ସେ ବି ମୋତେ ସେଇ ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ କେମିତି କୁହ? ମୁଁ ତ ନୀରବ ହେଇଯାଉଛି ନା, ମୋ ପାଖରେ ସମାଧାନ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କରି ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଯଦି ଫଟୋ ପୂଜା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି କି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତୁ ମନ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଏଇ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କର, ଦିନେ ସମାଧାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଗବାନ ଆମ ହାତରେ ଅଛି କି? ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ। ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ କହୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ଆମ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ବି ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସେ ଏଇ ଯେ ତମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? କାହିଁକି ଏଇ ତ ଶୁଣିବେନି? ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ମଣିଷ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ହେବ, ବା ସବୁ ଭଗବାନ ହେବେ, ଜ୍ଞାନ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ବିଚାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଆସିନି, କର୍ମ ବି କେବେ ସୁଧରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଆଗେ କେମିତି ଆସିବ? ଉତ୍ତମ ବିଚାରଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସତଗୁଣଟା ଦେଖାଉଛି, କେବଳ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି, ଆଦେହରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିନି। କ'ଣ ଭଗବାନ ଦେଖିଦେଲେ ତୁ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଆଇଲେ? ବା କହିଲି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚାର, ଆଉ ଯାହା ଭାବନାରେ ନେବ ସେ ରୂପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରଟା ଭାବନା ନୁହେଁ, ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମ କର୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବି ମୁକ୍ତି ହେଇପାରୁଛ। ତେଣୁ ବିଚାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମୁଁ ସତଗୁଣକୁ ଦେଉଛି, ଯେ ଏଇ ସତଗୁଣରେ ତୁମେ ଚାଲିଲେ ତୁମ ବିଚାରଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଆସିବନି, ତାହେଲେ ତା ବିଚାରଟା ଶୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେବ? ବୁଝାଉଛି ରତ୍ନା, ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏବେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମ କଥା ତ ମାନିବେନି, ତମେ କ'ଣ କରି ପକାଇବ? ତମ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବ କି ଯାହା କରିବ। କେତେ ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି? 200, 150, 200, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାର କମର୍ସିଆଲ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା କ'ଣ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ବା ମୁଁ ନେଉନି, ତାହେଲେ ଏଠି ବି କାହିଁକି ହେଉନାହାନ୍ତି?
तेणु बाड़े कहीकि आउ 8 दिन कह तो बंद करदे ना आ कौनटा कौन कह आउ गोटे कथा छोटिया कथा ता सहित कहूँ जे विचार केमती शुद्ध है विचार केमती मनुष्य को परिवर्तन करे। थरे गोटे देश राजा थिले से राजा मंत्री सहित रथ बसी बुलूले गोटे सहर बजार पड़ला बजार भीतर जाऊँ हठात गोटे दुकानी को अनेले भर कौन आसला के जानी मंत्री कहले से दुकानी की काली फांसी देदेव ये जो दुकान न देखा यही जो दुकान तो फांसी देदेव या कही राजा पड़े मंत्री कहीं कौन किसी कहे मंत्री बुझीपारे ये लोक कहीं कहले फांसी देदेवा कथा तो अकाट्य ना काली फांसी हो किंतु राजा को आ ये प्रश्न पचारि पारुनी जे महाराज कहीं कथा आप कहले किंतु राजा को न पचारि से फेरी आसिले से निजे गोटे साधारण पोशाक बेश पिंधिकी से दुकानी पाखक आसिले कहले अरे बापा तोर की दुकान ना चंदन काठ दुकान कौन तोर असुविधा कौन आ सब दुखी मु खंडे भी बिक्री हो ना आती तो मुझे किसी ना शिखला तो किसी दोष ना ये तो चंदन काठ रेड गेड़ी खंड बिकुची ये तो बेपार करा जाए ये तो किसी राजा विरोधी कार्य करनी से पाखापाखि लोक सब दुकानी पचार कहे ये कौन कहले कोना भारी से दुखर चले चंदन काठ से बिक्री हेल्ले चलो कई तो नौ ना से भारी दुखी लोकटा या आर दुष्टाइम फुष्टाइम अच्छी ना ना ताले राजा आपको कहीं फांसी देवा कथा कहले बुझे तापर से लोक बुद्धि फेर आस कहले अरे बाबा तो बुझिल तू भल लोक गोटे कम कर मत विड़े खंड चंदन काठ दिए पैसा देवी से तो टाँचा देकी विड़े खंड चंदन काठ किणिले आत्मीयता आसीगला टी कहला सतु कह तू किसी भूल भाल करू ना कहला भूल भाल कि तो मुझे ना जदि गोटे भूल करची कह मन मोर अच्छी जे मु सब भावे ये आम देश राजा कौ दिन मरंता मु भावे मन चिंतन करे ये राजा कौ दिन मरंता मोर हाथ जाऊ पर्यंत चंदन काठ गोटे गाड़ी पठाती से लोक जो देखिए यही चंदन काठ पढ़ेला राजा पड़ीगले तो लोक परिवर्तन होते मो घर को आसी ये दुकान को आसी चंदन काठ किणती मु खाली अनेक भावी चिंतन करुचा ये राजा मले मु मागणा ताकू चंदन काठ दे चिंतन कौन रही राजा मरवा ता चिंतनटा राजा पत्र काम कलानी राजा आउ कौ दुकान देखी रागुनि से देखी कौच आक काली फांसी दे दो ये चिंता कर चिंतन जाकि राजा पहुँची राजा भर क्रोध तैयारी कर राजा कहते फांसी देद कौन कथा बुझ भारी अंतर भर बुझ तापर जो विड़े किणिकी ने किए मंत्री से नहीं सीधा राजा को दे कहले महाराज जो दुकानी का फांसी देवा कथा कहून ना सी आपन को देखी से मो हाथ में चंदन काठ आपण उपहार दे से लोक उपहार देला आ मु तो काली कही फांसी देदेव बोली शुंगिले कहे बढ़िया चंदन कहले ते मंत्री गोटे कम कर कह से दुकानी की एणिक राज दरबार राजवास जहाँ काठ लगे चंदन काठ से दब है कि से तो उपहार बटे तेणु ताकू नहीं जाओ 100 स्वर्ण मुद्रा दे दो जाओ 100 स्वर्ण मुद्रा आणिक देले क्या कहले राजा तुमको दे खुशी हो टा नेला जो टा नेला से कांदी पकेला कहले एत महान राजा मो राजा मु बोकाटा मूर्खटा चिंता कर मरी मरी हे भगवान मु चिंता कर राजा को बहुत आयुष दियो देख केमती लोक परिवर्तन हो कार्य चिंतन द्वारा कथाटा तो एतिक एबे तमे कह कर्म क्या कहवा ये जो कहानी भितर कर्म क्या कहवा तो कर्म को देखाला ये कर्म क्या कह
ଚିନ୍ତନ ହିଁ କର୍ମ। ଚିନ୍ତନ ହିଁ କର୍ମ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ହେଉଛି ଚିନ୍ତନ। ଯଦି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତନ ହେଉଛି ମନ୍ଦ କର୍ମ ହବ ମନ୍ଦ କର୍ମ ମନ୍ଦ ଫଳ। ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତନ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଉତ୍ତମ। ଫଳ। ତେଣୁ ତମର କାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ହେବ, ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବ? କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତନ ତ ଆସି ହବ କୋଉଠି? ଧର ଆମେ ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର କଥା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଗରିବ ବାବା ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ପାଚେରୀ ଯେତିକି ହେଇନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେଲାଣି ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, କରିବାନି। ମାନେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲାଣି, ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ସେଠି କେମିତି? ଆମେ ତ ଦୁଃଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ବସେ ବସେ ସିମେଣ୍ଟ ମଗେଇକି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖିକି ଆହୁରି 200 ଲୋକଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେଠି ଏ କାମ ହଉଛି କେମିତି? ମାନେ ନିଜ ପଢ଼ାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଦୁଃଖ ସେ ଆସିଯିବ। ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବସିକି ଲୋକ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ କି ଯାହା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ଏଇ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁ ସେ କାମ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଲୋକ କଷ୍ଟ ବି ପାଇଲେଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଲଗେଇବା ବି ନାହିଁ, କାରଣ ଖାଉ କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବା। ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଗରିବ ରହିବେ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଟିକେ ଯଦି ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ପରର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଦୁଃଖୀ ହବା, ଆଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖୀ କେଉଁ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ନାହିଁ। ହେଲା ନା? ଏଇଟା କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ପ୍ରକୃତି ହେଇସାରିଲାଣି। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମହାପୁରୁଷ ଆସିଲେ ବି, ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନ ବି ଆସିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆସିବେନି। ଯଦି ଆସନ୍ତି ସଂହାର ପାଇଁ ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମାର୍ଗ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ତୁମେ କାହାକୁ ଆଉ ମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଗେ ବୁଝ। ଯେତେ ବୁଝିବ ମାନେ ତୁମ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ଜାଣିବ ତୁମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲ। ତାପରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବତ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା ଜ୍ଞାନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଗେ ବିଚାର ନା ନାହିଁ? ବୁଝି ହେଉଛି? ତେଣୁ ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ହିଁ ଭଗବାନ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।